रेडियो उत्कल 91.2 FM। नमस्कार दर्शक बंधु मु रोजालिन स्वागत करुछि 91.2 FM रेडियो उत्कल को। आज आम आसी पहुँची छतिया थिबा उदास आश्रम रे। तो आम उदास आश्रम यहाँ हूँ मालिका वर्णित जगह। एठी बहुत भक्त माने मध्य आसुछंती, बहुत लोकंकर विश्वास रही। तो आसतु एठी जो साधु सन्यासी माने रही तांको पचारि बुझी नेबा आश्रम विषय रे। आसतु परिचयटी प्रदान करंतु। मोर ना ब्रह्मचारी रवींद्रनाथ दास, मोर गुरु ठाकुर श्री श्री उदास और जमुना दास, जहाँकर मो पदाश्रित बा कृतदास। आश्रम ना उदास आश्रम। उदास आश्रम कहले लोक मान मन गोटे आसे उदास कौन। वास्तव उदास शब्दर अर्थ जी सर्वाग्रे सर्वरोधर अच्छा सी हूँ उदास। विश्व समस्ते तांकर दास सी हूँ उदास। उदास त्रिगुणातीत। उदास आश्रम मर्त्य जगत केवल गुरुदेव प्रतिष्ठा कले। जो सृष्टि आरंभ ब्रह्मा सृष्टि सर्जना कले परमात्मा का आदेश अनुसार। विष्णु सृष्टि पालन कले। ब्रह्मा रजगुणयुक्त, विष्णु सत्वगुणयुक्त सृष्टि पालन करेंगे। महादेव तमगुणयुक्त जो सृष्टि संकट अवस्था देखादेव से सृष्टि को शांत पवित्र संहार करेंगे, शांत पवित्र वातावरण सृष्टि करेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो सृष्टि हेले कौठू ना उदास विद्यालय। उदास विद्यालय कौटी अच्छे ना आम नित्य गोलक। स्वर्गर सप्तलोक पटे नित्य गोलक। नित्य गोलक उदास विद्यालय अच्छे। सेठी प्रथम पाठ पढ़ी तीनोटी सुन। जो सुन को आम पिलादिने स्कूल को गले आम स्कूल सार प्रथम पढ़ी गुरु ब्रह्मा गोटे सुन, गुरु विष्णु द्वितीय सुन, गुरुदेव महेश्वर तृतीय सुन। किंतु गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ये कथाटा आम सार पढ़े पारती ना, ये जाए पढ़ाती। वास्तव गुरु ब्रह्मा सृष्टि हेले आदिमाता ठारू। आदिमाता परमात्मा द्वितीय स्वरूप। गुरु विष्णु सृष्टि हेले आदिमाता ठारू। गुरुदेव महेश्वर सृष्टि हेले आदिमाता ठारू। ये त्रिशक्ति सृष्टि हेले त्रिगुण नहीं सृष्टि हेले ये पचारे माँ आमको कहीं सृष्टि कले आमर कार्य कौन। माँ आदिशक्ति आम कहले तुम गुरु को स्मरण कर, गुरु को ध्यान कर। ये किसी समय ध्यानस्थ हेले ध्यान रे गुरु दर्शन प्राप्ति हेले। माँ कहल तुम आखि खोल। आखि खोला पर देखिले कौन ना गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को साक्षात कले देखिले कौन ना गुरु उद्भासित आलोक सूर्यादि ज्योतिर ज्योति प्रकाश करती। अज्ञान तमर सीमा बाहर रुहत। देखिले कौन ना कोटि सूर्य सम ज्योतिर्मय, कोटि चंद्र सम शीतल से होती गुरु। माँ कहली होती गुरु। गुरु का आदेश है तुम्हें जे त्रिपुर त्रिदेव स्वर्ग मर्त्य पाताल तुमको मुझे दायित्व देली। तुम्हें त्रिपुर त्रिदेव मुहिटी जाने तुम भाव, मो भाव जाने तुम किछि आनक गुप्तर अच्छी। मो कथा तुम्हें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर जानिल एवं तुमको गुरु शक्ति दिगला। तुम्हें सृष्टि तैयारी कर ब्रह्मा विष्णु तुम्हें पालन कर, महादेव तुम्हें सृष्टि संकट अवस्था देखादेव संहार कर। किंतु उदास विद्यालय विद्या अध्ययन करी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मर्त्य जगत को आसिले। मर्त्य जगत रे सनातन धर्म प्रचार पाई गुरु का आदेश दायित्व नहीं। सनातन धर्मर विकास है ये पृथ्वी तैयारी कले ब्रह्मा। पृथ्वी प्रतिष्ठा पे गोटे महायज्ञ आयोजन करते। यज्ञ ना था विश्व शांति ब्रह्म एकाक्षर महायज्ञ परमात्मा का आदेश अनुसार। से यज्ञ 56 कोटी जीव 3300 कोटी देवादेवी विकसित हेले एवं सनातन धर्म यज्ञ विकसित है। जुगे जुगे महामुनिषी माने यज्ञ बाद जाए यज्ञ प्रभु को निर्देश स्वयं श्रीकृष्ण यज्ञ करते, श्रीराम यज्ञ करते, देवता माने यज्ञ करते। यज्ञ द्वारा शस्य श्यामला विश्व होता, सुवृष्टि होता, शस्य भाषण करी
ଶୁକ୍ରର ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିଲା। ଶୁକ୍ର ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ଧୂମ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ସୁସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସଂସାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ଧାରାରେ ଚାଲିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଏତେ ମାୟା ବା ଏତେ ପାପ ଆସେ ଯାହାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ପାପଭେଦ ମାୟାଭେଦ କରି ନ ପାରି ପରମାତ୍ମାକୁ ନିବେଦନ କଲେ। ପରମାତ୍ମା କଲେ, ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯା ତୁମେ ଯେ ତ୍ରିପୁରେ ତ୍ରିଦେବ, ତୁମେ ତ୍ରିଦେବତା ହିଁ ପୂଜା ପାଅ। ମୁଁ କଳିର ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଅଦେହ ମୋ ଦେହ ପ୍ରକାଶୀ ମହାମହିମା ପ୍ରକାଶୀ ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ଦୀକ୍ଷା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେବ ରଖି। ଅଦେହରୁ ମୋର ଦେହ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ମୁଁ ଆସିବି କେଉଁଠି ନା ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭଲ ପାଏ ଭାରତକୁ। ଭାରତ ଭୂମିରେ ପ୍ରତିଥର ଯୁଗବତାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଘୋର କଳିରେ ଅଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ଛତିଆ, ଇଏ ହେଲା ଛତିଆ ଏରିଆ, ଆଗରେ ଦର୍ପଣୀ ଏରିଆ। ଛତିଆ ଦର୍ପଣୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି ଭକ୍ତ ଭାବେ ଉଦାସଙ୍କ ସ୍ଥୂଳବତାର। ଆଦ୍ୟ ଉଦାସ, ଜୟ ଗୁରୁ ଆଦ୍ୟ ଉଦାସ, ମହାଶୂନ୍ୟ ପରେ ତବ ପ୍ରକାଶ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ଜୟ, ଆଦ୍ୟରୁ ଉଦାସ। ଗୁରୁ କେବେ ପରାଜୟ ହୁଅନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାଜୟ ଅଛି, କାରଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଗୁରୁ ଅଜନ୍ମା, ଆଦ୍ୟରୁ ଉଦାସ, ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କଲେ କ'ଣ ନା ଉଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନଥିଲା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ତାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା କ'ଣ ଉଦାସ ପନ୍ଥା ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଉଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନିର୍ବେଦାଚାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଉଥିଲେ, ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ 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 ପୃଥିବୀ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାର ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ଏହି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଛତିଆ 16ର ଉଦାସରୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସିଛେ, ଏ 98 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 98 ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡାମାନେ ହେଉଛି ଧନିଆ ପାହାଡ଼। ଏ ଧନିଆ ପାହାଡ଼ରେ ହାଡ଼ିଦାସ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନା ଆସିଥିଲେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏଠି ମହାଲୀଳା ହେବ, ପୁଷ୍କରଣୀ ହେବ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତଫୁଣୀ ଅନନ୍ତ। ଯେଉଁ ହୁଙ୍କା ଦେଖିଲେ ସେ ହୁଙ୍କାରେ ସପ୍ତଫୁଣୀ ଅନନ୍ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଆସିବା ହେଲା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏବଂ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବାଣୀ ହେଲା ହେଉଛି ଅମରଧାମ। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ କରିଚାଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଏଠି ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଠି କେବଳ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା, ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେବା ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ। ବିଶ୍ୱର ସେବକ ହେଲେ ମିଳେ ସେବା ବଳ। ହିଂସା ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେହି। ମତାମତ ଭେଦାଭେଦ ତାଠାରେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେବା, ଛୋଟର ପରିଚୟ ଦେବା। କାରଣ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱକରି ବାସୁଦେବ ଗଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର। ଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର, କାରଣ ଭଗବାନ ସତ୍ତା ସର୍ବଭୂତେ ନିହିତ। ସବୁଠାରୁ ସାନର ପରିଚୟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ସେବକ ହେବା, ହିଂସା ଶୂନ୍ୟ ମନୋଭାବ ଆଣିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଅହିଂସା ମହାମନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରୁଣା ହେଲା, ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ, ଅହିଂସା ମହାମନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆଦ୍ୟରେ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି କଲେ କ'ଣ ନା ପଡ଼ିଲେ ତ ଭେମାରଡ଼ି ପକାଇ କାନ୍ଦିଲେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଂସାଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲି ଏବଂ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଥିଲି। ଇଏ ମାୟା ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲି, ମାୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ସେଇ ଭାବନାକୁ ମନରେ ଆଣି ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଉଦାସ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲି ମାତୃଗର୍ଭରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟାକୁ ମୋତେ ପୁଣି ଚେତନାଶୀଳ କରେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶିଶୁ ପରମାତ୍ମା ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ
ଶିଶୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଇଲେ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଉଦାସ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଉଦାସ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିରସତ୍ୟ, ଚିରପୂଜ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ, ନଷ୍ଟଶୂନ୍ୟ, ନିକଟସ୍ଥ। ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିକଟସ୍ଥ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଶୂନ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ, ତ୍ରିପୁର ବିହାରୀ। ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତ୍ରିଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଅହର୍ନିଶି ଯେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାବନ୍ତି। ଅହର୍ନିଶି ଆମେ ସେଇ ଭାବନା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। କଳିଯୁଗେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅତି କଠିନ। କଳିଯୁଗରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଖାଲି ଧାରଣା ରହିଲେ ଧାରଣାରୁ ହୁଏ ଯେ ଯୋଗରୁ ଗରିଷ୍ଠ। ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗଲା 15 ତାରିଖରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଥିଲା। 100 ବର୍ଷ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସରିଗଲା। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପ୍ରାୟ 60 ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ 18 ତାରିଖରେ ଯଜ୍ଞ 5 ଦିନ ଥିଲା। 13-14ରୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 18 ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ, ଏଲୋପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଫନି ବେଳେ ଗାଁ ଗହଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଡ଼ଶପୁର ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣେଇବା। ଧର୍ମବାଣୀର ମୂଳଧାରା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ନାନା ଧର୍ମ କର୍ମ, ଏକ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଅଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମୂହ। ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ନୀତି ଧର୍ମ କଥା ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ, ଜଣେ ପରମଗୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଗୀତାର 4ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ପରମଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶେ ଜାଣିବ ସେ ସର୍ବ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠେ ଅସମ୍ଭବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଠାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରସତ୍ୟ, ଚିରପୂଜ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ। ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରୁଛେ। ସାମାଜିକ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। ଏବଂ ଗୁରୁ 5 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ। ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମରେ ଅହରହ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, କୀର୍ତ୍ତନ, ପୂଜା, ଧ୍ୟାନ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, କର୍ମ ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ କହିବାନେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା, ଯୋଗ ସାଧନା କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଚିତେ ସ୍ଥିରତା ଉଦୟ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମମୁଦ୍ର ସଜାତ୍ୟା କରିବା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିବା, କିଛି ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା। ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲେ କୋଟି ରାମ ନାମ, କୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇଁ। ଏମିତି ମହାମନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମାଟି ସତ୍ୟ, ପାଣି ସତ୍ୟ, ପବନ ସତ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ସତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ମାଟି ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଅଛନ୍ତି, ପବନ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତେଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଧାରିତ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାହା ଘରେ? ନା ଉଦାସଙ୍କ ଠାରୁ। ଉଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ବା ମୂଳ ଆଧାର। ଉଦାସଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କରିছে, ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବି ଉପାସନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ହେବା, ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଏବଂ ଖାଲି ଆମେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱର ସେବକ ହେଲେ ମିଳେ। ବିଶ୍ୱବାସୀ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ। ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଚଳତ ଅଚଳତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନର ଅଂଶ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, ଦେଖି ଆସିଥିବେ ତ, ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ବୁଲିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଅବତାର। ଅଚଳତ ପାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷଲତା, ଅଚଳତ ଚଳତ ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋରୁ ଗାଈ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଉଡ଼ା ପକ୍ଷୀମାନେ, ବୁଡ଼ା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ଭଗବାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବତାର। ସେ ଅବତାରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ଉଦାସ ଆଶ୍ରମର ମୂଳ ନୀତି, ମୂଳ ଧାରାରେ ଆମେ ଆଧାରିତ ହେବା। ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଧାରାରେ ସେ ଦୃଢ଼। ଆମେ ଧାରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କାନ୍ଦୁଛେ, ପିଲା ଛୁଆ କାହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି,
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପିଲାଟିଏ ହେଉନି, ଘରେ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛି ମୋର କୋଠାଟି ହେଇପାରିଲାନି, କେହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜମିଟା ହେଇପାରିଲାନି, କେହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି ସବୁଠାରୁ ଟପର ହେବି, କେହି କାନ୍ଦୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବି। ବାସ୍ତବରେ ଏ କାନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ କାନ୍ଦିବା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୟାନ ଜପ, ଏହାଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ହୋଇ ତପ। ହେ ଚିରପୂଜ ଆତ୍ମୀୟ, ମୋର ଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଯମୁନା ଦାସ ଗୁରୁଦେବ ପାଦରେ ମୋର ଅସଂଖ୍ୟ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଉଡ଼ା ବୁଡ଼ା ଚଳତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ବଳରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁ ବିଭୁ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବାସୀମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଉଦାସ ଶୂନ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କି ଜୟ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ जी की जय। उदास पंथा की जय। पिता माता की जय। आनंद कुमार हरे बोल। Music 4. 1 2 1 3 4. ये जगहटी कौन ये जगह पर टिके कहिए। एक मालिका प्रसिद्ध धनत अमरावती क्षेत्र कईमधुर अन्यतम अटे ये पवित्र स्थान ये हुंका हुकार कटिकंटा वृक्ष जो वृक्ष देखुं कटिकंटा वृक्ष शमी वृक्ष कहुए जो शमी वृक्ष तले अर्जुन पाशुपत सर लाभ करते शमी वृक्ष महाभारत युद्ध में से शमी वृक्ष ये अनेक किसी गुप्त रहस्य रही जहाँ मालिका वर्णन अनुजाई गुंफारे भजन लगी रात्र दिवस जान गुपतर खेल खेली प्रभु से ठावेण ठाव करी कहे अमरा गति पूर्वकोणर ठीक करी कहले हाड़ी दास तेणु हुंका प्रथम गुरुदेव तो स्थान को आसिले ये हुंका किसी नथिले गोटे पड़िया थिला गुरुदेव आसी प्रथमे पहाड़ उपर ध्यान आसते किसी समय तापर चली चली यही स्थान को आसिले खंडे दूरे थाई गोटे मंत्र स्मरण करी गोटे टेकाटाए मंत्र द्वारा फिंगिले पहाड़ उपरू केते शीर्ष देख यही स्थान पड़ला से आम सांगे था गुरुदेव कहले लक्ष्य रख कौन पड़ू तो आम ये संपूर्ण पड़िया टेकाटी आम पाइलु कहले से रखिकी प्रणाम कर धूप लगाओ नड़िया भोग लगेलु प्रथम आश्रम आरंभ पूर्व तापर आपे आपे हुंकार आविर्भाव हेले तो अनंत बाहरती प्रत्यय प्रसाद भोग लगी करा जाए बहुत थर अनंत बाहर समय दर्शन कर आपे आपे पुणी भितर पशि जाती खेलती आ बहुत भक्त एठू किसी शब्द शुणी धूप धुआर बास्ना शुभे राति Music 4. 1 2 1 3 4.